шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 12-умро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. назир ба тарафҳои Самарқанду Бухоро равона шуда дар шаҳри Сабз қарор гирифт. дар он ҷо Иноятулло ном шахси ӯро ба хизматгории даргоҳи худ қабул кард. Иноятулло бойбачча марди 40-солаи қадпасти сиргӯшту устухоне буда, чашмҳои калон-калони баромадагӣ ва риши майдаи тунуки зарчатоб дошт. поҳои кӯтоҳаш монанди пои аспсаворони зотӣ каҷҷи камонак буд. ҳавлии бошукӯҳи давлатмандонаи ӯ дар пушти урда воқеъ шуда, аз саҳни он харобаҳои азими оқсарои теймурӣ намуда меистод. бойбачча дар Яккабоғ ва Тошқурғон обу замин дошт. дар ҳамаи заминҳояш чоряккору панҷяккорон корандагӣ мекарданд. дар бозоргоҳи шаҳр самовархона, нонвойхона ва ошхонааш буданд. ба косибу савдогару деҳқонони қарзхо пул қарз медод. пулҳои қарздодааш ба вай 3%, 4% фоида меоварданд. аммо агар ӯро судхӯр гӯянд, қаҳраш меомад ва гӯяндаро душмани худ медонист. вай одами тунхӯ ва сахтгап буд. бо занону духтарон ва канизаконаш тунду дурушт муомила мекард. зани калонии ӯ ҳурматой, модари ду духтари ба балоғат нарасида, занаки ба умр ҷавон 35 сола, аммо ба қиёфа 50 сола намо, суфигиро ба гардан гирифта аз шавҳараш шавҳарӣ талаб намекард ва ҳатто розӣ шуда буд ки бойбачча ба болои ӯ зани дуввум бигирад. гуфтанд мумкин ба шӯяш духтари зебои як нафар баззози марҳум лутфияи аз шавҳари якумаш ҷудошударо ӯ гирифта дод. лутфияи соҳибҷамол ва таннос ба Иноятулло бойбачча 18 сола расид. аз ӯ 2 фарзанд шуд, аммо ҳарду фарзандаш ҳам наистода вафот карданд. дар давоми 5 соли заношӯӣ лутфия аз муҳаббати шавҳараш муддаои табъаш баҳравар буд. аммо баъдҳо дили бойбачча то рафт ба ӯ сард шуда, меҳрубонӣ ва навозишҳои муҳаббатомезаш ба як тарзи хавфангез костан гирифт. сабабгори ин ҳол Хайрӣ буд. хайрӣ ятим бо модари муштипараш канизакони даргоҳи Иноятулло бойбачча буданд. вақте ки духтарак нахустин бор дар ҳавлии бойбачча пайдо шуд, нав 11-ро пур карда буд. сиёҳаки лоғарандом, мӯяш ва сару либосаш доим чиркин, дастҳояш дароз дароз, хулоса духтарчаи ба дидан нозиб ва ҳатто дилнокаше буд. аммо бо мурури моҳу сол ӯ дигаргун шудан гирифт. дар 15 солагӣ чунон шуд ки кас ба дидан сер намегардид. модараш ба сари вай фаранҷӣ пӯшонд ва бо ин ҳам қонеъ нашуда ба гарданаш аз чашми бад тӯмор овихт. рӯяш ба ранги нони ширмол, чашмонаш сиёҳи ҷозибадор, баязи гарданаш сафеду латиф ҳамчун гардани қос, қоматаш росту расо мутаносиб. хулоса ӯ духтаре шуд ки дар ҳаққи чунин духтарон мегӯянд ба хироҷи як мамлакат меарзад. бо ин ҳама Хайрӣ ба канизакии худ давом намуда, ҳар рӯз бо модараш ба ҳавлии Иноятулло бойбачча меомад. ба рӯбучин ва пухтупази хонаёрӣ медод ва дар байни ин корҳо агар фурсате ёбад, бо духтарони бойбачча бозӣ мекард. бо рафоату назокатча лухтакҳо духта медод ва албатта аз Хуҷаин ҳаё дошт, агарчи рӯяшро аз вай он қадар пинҳон ҳам намекард, зеро аз хурдсолӣ ба диданаш одат карда буд. Хуҷаин ба ӯ дуздида менигарист, оҳ мекашид. нигоҳҳои дуздонаву ҳарисонаи ӯ аз занон пинҳон намемонд. онҳо ва хусусан Ризқи хола, модари Хайрӣ, дар хавотир афтода буд.
رزقی خاله با دختری نازنینش در همان گذر به کلبه فقیرانه خود زندگی می کردند. یک بیگاه عنایت الله بای بچه یک چند دست لباسواری اطلس و کیمخواب، رومال‌های گرانبها و کفش و محسی امیرکان را در رومال شاهی پیچانده پشت نگفته به حولیچه تنگ آنها در آمد. خیری که از ستیل بر روی حولیچه‌شان آب زده ایستاده بود، ستیل را پرتافته سراسیمه به خانه گریخت. چی می گریزی خیری جان؟ برا من به تو سوغاتی آوردم. آواز خوجین نهایت لطف‌آمیز و مهرانگیز بود. به جای خیری از خانه مادرش برآمد. وای من مرم، امکش خودشان آمدند. نه آفتاب از کجا برآمد؟ کنی گردم به این طرف گذرند. رزقی خاله از دخترش هم زیادتر سراسیمه شده، زود کرپچه چرکینش را افشانده دو قبط کرده بر روی نمد کهنه صوفه انداخت. او در عمر 50 ساله خود هیچ به خاطر نداشت که باری در کلبهش چنین مهمانی کلان و عزتمند را قبول کرده باشد. خوجین نشسته به کمپیر بخچه آوردهش را دراز کرد. ما به تو و دخترت سوغاتی. سوغاتی؟ از کی امکش؟ از کجا؟ از من. سکوتی به میان آمد. رزقی خاله نوگ آستینش را گزیده با چشمانی کم نوری هراسانش گاه به بخشه و گاه به بای بچه نگاه می کرد. بخیری سر و لباسی عروسی دوزان. با صدای نرم ولی جدی رد ناپذیر گفت مهمان. یک لحظه خاموش مانده علاوه کرد. دختری قدر از را تا کی در پیشت نگاه می داری؟ نغزنی خودت می دانی از لطفیه فرزند نیستاد. زاراکی از خیری پسر یابم. خانهش را جدا می کنم. تو را هم کوچانده می برم. نه چرا شخ شده ماندی کمپیر؟ آخر گردم از شما امکش نخواد که در رفت. همین خیل گپ تمام. ترددت را کردن گیر. من رفتم. خوجین بدری کشاده خانه چه که مانند دهانی غاری تاریکی بود نظر انداخته یک دم ایستاد. ظاهرا میخواست که خیری نمودار شود و او باز یک بار بیندش. اما خانه چه مانند غار ساکت و آرام بود. بای بچه عقیب گشته با پاهای کجی کمانکش کلویده روان شد. به همین طریق عنایت الله بای بچه شاید با مقصد زودتر انجام دادن این کار خیر باشد خاله های خدمتگزار شهر را که رزقشان از قفای عروسیابی و دامادها و دامادکابی به عروسها بود خیلی خفه کرده به خیری خواستگار نفرستاد و خودش او را بی‌واسطه برای خودش خواستگاری کرد. وقتی که رزقی خاله با دخترش درباره این خواستگاری ناگهانی سخن به میان آورد، شیطانچه به خلاف چشم داشتی مادرش نیو نیستان هم نکرد. لااقل به خاطر کمپیر و رسم و تعامل یک دو قطره سریشک نارضایی هم نریخت، بلکه اطلس و کیمخواب و کفش و مسیح امیرکان را دیده به ذوق آمد. از افتکار و هنوز معنای عروسی و زناشویی را نفهمیده آن را یک معرکه دلخوشی و رقص و بازی می پنداشت. چون قبط سر و لباس عروسی دوخته شد و آن کرته و کمزولهای زیبایی در عمرش نپوشیده را یک پوشیده، دستپانه و انگشترین و مرجانهای گرانبها را آویخته خود را در آینه تماشا می کرد و می رقصید، ترانه می خواند و به دلش می گفت که عروس شدن چه کار خوبی بوده است. خصوصا این که می دانست حتی بای دخترها رفاعت و نزاکت هم این خیل لباسهای بزیبی رنگ برنگ را ندارند. دلش از غرور و افتخار می بالید. داماد برای عروس و مادر عروسش در گذری دیگر حولی خریده تویشان را هم در همان جا کرد. کنیزک دختری دیروزه یک بار بانو گردید. صاحبه این حولی کاری کلان این خانه پرزیب و زینت اوست.
عنایت الله بای بچه بر این آدمی کلان که دیروزک خیری درش را می رفت و حدی سر بالا کرده برویش نگریستن نداشت، امروز در پیش خیری جولیده دست و پایش را می بوسد. حتی محسی او را از پایش کشیده می ماند. بای بچه روز به روز آتش عشق و محبتش علنگه گرفته تمام والا و شیدای زنی برنای خود می گردید. او خانه پیشترش را، لطفیه را، حرمتای را، دخترانش را قریب فراموش کرده بود. به حولی پشت ارده اگر هفته یک بار رود می رفت و نرود نی. برای روزگار آیله پیشترش حتی پولی کذایی هم نمی داد. حرمتای و دختران او اگرچه گاها غور غور کنند هم به این احوال طاقت می کردند، زیرا بیمهری شوهر و پدرشان را می دانستند. اما لطفیه طاقت نمی کرد. او مثل مرغ پاسوخته بیقرار بود. شبهای تار را همچون مار گزیده پیچ و تاب خورده سحر می کرد. بستری خواب برایش خارستان و بالشتش سندان گردیده بود. هر پگاه با ترس و هراس با آینه نگاه کرده می دید که گولی رویش تا رفت پژمرده، در پیشانی و گرد چشمانش آجینک ها پیدا شده ایستادند. درد و علمش طاقت فرسا بود. او مشتش را گزیده بی صدا می گریست. اگر خیری به دستش می افتید چشمان او را کنده گیرد هم عجب نبود. اما خیری دست نارس بود. بای بچه رفت و آمدی زنهای کلانش، دخترانش، دیگر خیش و تبارش را به خانه خیری قطعاً منع کرده بود و خیری را هم اجازت نمی داد قدمش را از دروازه بیرون گذارد. به همین منوال 1-2 ماه گذشت. روزی لطفیه برای کفش خری به بازار رفت. کفش و محسی فروشی خوشبرود و آلفته اینام جان او را با تواضع و تکلف خاصی استقبال کرد، زیرا برای دریافتن آنکه زنک برنا و بدولت است فراسات زیاد لازم هم نبود. فرنجی بخملی عالی جناب، دستهای سفیدی حنا مالیده و انگشترین و دستپانه های گرانبها خود به این گواهی می دادند. فروشگار در اثنای سودا با قره چشمش از یک کناری چشمبند نگاه کرده دید که زنک صاحب جمال هم است. تکلفی خوشامدآمیز دوچند گشت. کفش های بسیار با کمال آداب و نزاکت به پیش زن کشیده شدند. کدامش که معقول شود گرفته رفتن گیرید اپا جان. پول ندیهد هم میلش. شما بر این ایال آمده از کمینه کفش خریدنتان خودش برای کمینه 100 تلا. به فکرم انا همینش به شما جدا ساز جدا میزیبد. اینام جان هر دم دستی تملق به سینه گذاشته چنان شیرین گپ میزد که به لطفیه فارید. این چنین چهره خوش و بروتی سیاهی توتیواری کفش فروش هم شهوت انگیز بودند. لطفیه کفش را در رومال پیچانده به درون فرنجیش گرفت و گویا که بی اختیار یک لب چشمبندش را سهل کشیده یک چشم خود را به مردک نشان داده نیم تبسمی کرد. فرنجی البته چیزی خوب و شریعت هم بیجانیه، لیکن کدام زنی زیبا اگرچه اندک هم باشد یک لحظه هم باشد حسن و جمال خود را با مردهای جوان نشان دادن نمی خواهد. اینام جان از آن جوان مردانی نبود که رموز و اشاره را نفهمد و یا این را بی اهمیت گذارد. او دکان را به جیانی خود که دکان نشینش بود حواله کرده خودش فوراً از دنبال زنک افتاد. فرنجی را مد نظر کرده در بین خودش و زن فاصله را نگاه داشته رفتن گرفت. لطفیه در جاهای کمادم و در کوچه باغ خودشان 2 بار به عقیبش نگاه کرده ماند. او با این گویا به اینام جان گفتنی میشد که آمدن گیر. در درونتری کوچه باغ خلوت لطفیه قدمش را سستر کرد. اینام جان به او رسیده گرفت. اپا جان میبخشید، من اول ندانسته ماندم شما به کمینه خویش برین می نمایید.
آهسته گفت او: ای انایو، این مردکی به حیا را بینند. من شما بر این خیش پیش ندارم. قهر کرد لطفیه، اما در آواز او تندی یا ردیه نبود. اینام جان این را حس کرد. نه اپا جان، اکنون با یادم آمد دویمان خیش هستیم. غلامتان قطعی شناسا شوید، بعد میدانید که خیش بوده ایم. درد بالاتان نگیرم اپا جان، نه اینکه غلامتان دروغ گوید. این را گفته اینام جان پی برد که زنک در تگ چشمبندش تبسم می کند. بعد وی آواز لطفیه را شنید. خیر، باز این سفر به کفشخری روم، خیش بودن یا نبودنم را دانسته می گیرم. زنک شیپس زده روان شد و به تنگکوچه عنایت الله بای بچه خمیده از نظر غایب گردید. این زنی عنایت الله بای بچه لطفیه خان بود است که به فراست دریافت کفش فروش. شویش البته حاضر ویقتی ساز نیه، چون که به قریبی زنی نو گرفت. تصدق شوم. حالی وی چی گفت؟ باز به کفش خری می روم. این وعده نیمی؟ وعده. وی باز به دکانم می آید. در جانم زند کشکی تیزتر می آمد. زنک اینام جان را به خودش دیر انتظار نکرده بعد 2 روز باز در پیش دکانی او پیدا گردید. این دفعه برای رفاهت جان محضی خریدن لازم شده است. از لطفیه بوی عطر می آمد. اینام جان محضی را به او نشان داده ایستاده آهسته پرسید: خیش می دویم یا نه؟ لطفیه نه تصدیق کرد و نه این کار. روم می اپا جان. باز پیچی راست زد محضی فروش. لطفیه باز هم جواب نداد. اینام جان سکوتی او را علامتی رضا دانسته این بار هم از دنبالش افتاد. در کوچه باغ خلوت زنک باز چون دفعه گذشته قدمش را سست کرد و تعقیب کننده خود را از پهلویش گذرانده ایستاده آهسته که گفت: فردا بعد از خفتن در همین جا. در بازگشت اینام جان از شادی تا دم کوچه کلان دوپیش را در دستش گرفته رفت. وی خود را خوشبختترین جوانان شهر می دانست که صبر در دل عاشق چو آب در غیربال. به نظرش ساعتها شبانه روز شده بودند، شبانه روزها هفته. چرخی وقتی سبیل مانده همین قدر سستگرد بود. فردای آن روز اینام جان حمام رفت. موی سر و ریشش را به سرتراش پاکیزه تراشاند. بروتش را اسطوره و قیچی زنانده ساز کرد و وقتی گاوگم در جای وعدگی حاضر گردید. از تنگکوچه لطفیه فرنجی پیش برآمد و به طرف بالا نگاه کرده رفتن گرفت. اینام جان نیز چون سایه از قفایش افتاد. لطفیه در تنگکوچه دیگر که اصلا ابرهه‌ای بود به یک دری فرسوده در آمد. این دری کلبه بی صاحب مانده رزق خاله بود. در آن زمان در خانه های کمبغلان قفل کرده نمی شد. صاحبان خانه ها اگر بجای روند کفش چوبین بر این یک لوکیدان را به سوراخ کلان پهلوی در می خلانیدند و دستی کودک بر این کلید چوبین آن را به نیفه اشان انداخته یا در خشتک ایزارشان بسته رفتن می گرفتند. برای بیکلید کشادن در اندکی خواهش و کمترک حوصله بسنده بود. این را لطفیه هم می دانست. در شیفت خانچه تاریک کلپیسه ها و در تاکچه هایش موش ها به دوادو بودند. اما عاشق و معشوقه کی از این چیزها پروایی داشتند. اما خانچه نه فقط روفته تازه کردگی بلکه پلاس و کرپه ها هم انداختگی بود. معلوم می شد که لطفیه به این ملاقات تیاری دیده بوده است. اینام جان با نخستین حمله زنک را بروی کرپه غلطانده به خود تسلیم کرد. او لطفیه را بی اختیار با زن خود مقایسه می نمود.
اما این دو زن هیچ به مقایسه نمی آمدند. لطفیه جوان به وی نهایت لطیف، نازنین و دلربا نمود و به بالای این بسیار گرم و حریص هم بود. مردک عاشق بود و عاشق تر شد. زنک بعد از تسلیم شدن در بغل او به گریستن در آمد. وی از بخت سیاه و شوهری جفاکار خود شکایت می کرد. انعام جان هر قدر که توانست او را تسلی داد، اشک چشمانش را با بوسه های گرمی خود خشکانید. بعد مصلحت داد و تا قریب زاری کرد که لطفیه از شویش برآید. اگر برآید انعام جان او را در رفت بزنی می گیرد. لطفیه از پلنج آیندهش نترسد هم می شود. انعام جان زنی حاضرش را طلاق خواهد کرد. بعد 2 روز وقتی که عنایت الله بای بچه لطفاً به پیش زنان اولیه خود آمده از آنها حال پرسی کرد، لطفیه در خانه خودش زار زار گریسته زبان به حسرت و شکایت باز نمود. او چه گناه کرد؟ یا از آن گدای بچه، از آن کنیز دختر چه کمی دارد که بای بچه او را اینقدر خوار می کند؟ مادر خیری، آن ریسقی البستی، آن کمپری جادوگر بای بچه را سحر و جادو کرده و دامن دختری جوان مرگش بسته مانده است. لطفیه به این هیچ شک و شبهه ندارد یا که بای بچه آیا از لطفیه دلش ماند و او خنک شد؟ اگر این طور باشد لطفیه هم از بای بچه دل خنک شده است. پس بگذار او لطفیه را طلاق دهد. لطفیه دیگر به این ذلت و خواری، به این شودار بیوگی طاقت کرده نمیتواند. بای بچه تنخو لطفیه را نه اینکه تسلی داد بلکه حقارت کرد، گپهای تلخ و تند گفت و حتی که قریب زدنی هم شد. زنی محبوبش خیری را پس زده دعای بد و تحقیر کردنی لطفیه به او سخت رسیده قهرش را آورده بود. شوهری بددهان: تو منجلقی، با ناخون پای خیری هم نمی ارزی گفته زن یک وقتا محبش را تحقیر کرد که این به لطفیه از 100 شتای شلاق بدتر و دردناکتر بود. دل او ریش ریش گردید. مرد جفاکار در آخر: چه اینقدر داد میگویی؟ خوردگیه در پیشت، نخوردگیه در پست باشد. از پوشاک جهاز خانه کمی نداشته باشی باز چی؟ ناشکری نکن که کور میشوی. انا همین خیلی ششتن میگیری. من خواهم به پیشت میآیم، نخواهم نی. زنی طلاق میدادگی هم ندارم. گفته با دل و جگری لطفیه نشترهای زهرناک زده به در رفت. مردکی بی درد، نادان و گمان میکند که زن، خانه و جایش، خوراک و پوشاکش مهیا باشد خوشبخت است. نمیداند که بی نوازش شوهری دوست دارنده و مهربان، خوراک زن زهر زقوم، پوشاکش خار مغیلان، خانهش زندان است. از همین رو سر کرده لطفیه حقیقتا هم به شوهرش دل سرد شد. او را بد دید. اما زنک به خواری و زبونی خود تن دادن نمیخواست. وی به فکر و اندیشه رفت، تدبیر جست. الحذر از انتقام زن، زنی مغرور خارگشته و علم زده. الحذر از رشک او. هر کسی که در این باب بی‌پروایی میکند به سر خودش چه بلاهایی که نمی آورد. در اینجا شخصی دیگری حکایت ما به میدان می براید. این شخص قراری عنایت الله بای بچه، کارگری او امیرقل است. او خود از کدام یک دهه نزدیکی ترمیز بوده 7 سال باز خدمت درگاه بای بچه را می کرد. مردی غولی حضربی بود که ضرب المثلی کلندش 100 من خاک را می بردارد را در حق چنین کسان گفتند. وزنین، کم گپ، لندهور نما بود. عمرش به 35 رفته باشد هم مجرد بود. مادری مشتی پرش او را 7 سال از این مقدم به مردکاری شهرهای کلان فرستاده بود که با قوت بازویش پول یابد و به وطنش برگشته
در زندگی کمپیر زن گیرد. من تا برگشتن تو از نوگ سوزن و دوک روزم را گذرانده می ایستم، گفته بود کمپیر. اما تا برگشتن پسرش صبر نکرده از دنیا چشم پوشید و آرزوی کیرین و نبیره ها را به خاک برد. قراری 7 ساله به درگاه عنایت الله بای بچه 1 تا جامه امیرقل را 2 تا نکرد. اما با این همه او هنوز از دنیا و به قول خودش از خدا امید داشت. در محله مانند خودش قراریان یا کمبغلان دیگر کم نبودند، اما امیرقل با آنها الفتی نمی کرد. از آنها یگان تا یار جوره نزدیک هم نداشت. فقط با نظیر که او را عنایت الله بای بچه در حولی نوخرید خود به دربانی و خدمتگاری گرفته بود دوست شد. نظیر با فرمایش خوجین گاه گاه به باغ نزد حولی پشت ارده آمده همراه امیرقل کار میکرد. مسافری کوهستانی آدمی کاردان و به باغداری ماهر که بود، امیرقل از وی خیلی چیزها یاد گرفت. دویشان در وقت کار هم در ساعتهای دمگیری و طعامخوری هم چقچق میکردند. البته گپ را بسیارتر نظیر میزد، لیکن امیرقل هم در صحبت او یک قدر زبانش گشاده شده، حتی بعضن با دشواری باشد هم 1 تا نیم تا حکایت و لطیفه ها می گفت. سرگذشتی علمناک دوستش او را خیلی متاثر کرده در برابر همین قدر و منزلت و آدمیت نظیر را در چشم او بلند گردانیده بود. لطفیه همین امیرقل را سلاح انتقام خود قرار داد. پیشتر زنک از وی می گریخت، رویش را پنهان می کرد. اکنون فقط نیمه می گریختگی شد. گاه و بیگاه با بهانه به جای کار او به باغ می رفت. با او خودش نان و آش می برد. از این و آن گپ زنان هم می کرد. شویش پرتافته رفتگی از افتکار زنک زیق می شود. به دل می گذراند خدمتگار. همین طور لطفیه او را به خود 1 درجه آشنا و نمک خواره کرده گرفت. ثانیتر بعضن از تگ رومال چشمان سیاه پرجلایش را خمار کرده به مردک می نگریست و حتی تبسم‌های اسرارآمیز می نمود. اینها همه بازی‌های مار خوشرنگی بودند که حتی امیرقل لندهور و خداترس را هم به خود جلب نکرده نماندند. طبیعی آتشی حرص و شهوت او به زبان زدن سر کرد. یک روز تابستان امیرقل در باغ علف می دروید که لطفیه پیدا گردید. وی بطنش کرته داکه نفیسی پوشیده، از برای چی باشد که پایلوچ آمده بود. در نزدیکی هیزمخانه کنج باغ زنک بناگو وای گفته برای سبزه غلطید. امیرقل به دلش چی شده باشد؟ مار پرگزیده باشد می گفته داست را پرتافته به سوی او شتافت. به پایم 1 خوری کلان خلید که درد کرده ایستاده است. نالید لطفیه. نگاه کن امیرقل کشیده پرتایی چی؟ مکاره نیمخیز شده بی ایبا دامنش را سهل بالا کشیده بند پای سفیدی در ازار پاچه گلابی رنگ پیچیدهش را نشان داد. خونی گرمی امیرقل به سرش زد. وی بیخودانه و لرزان زنک را اقال برداشته به هیزمخانه در آورده به بالای خاشاک پخش کرد. لطفیه هیچ تسلیم نمی شد. استا امیرقل حاضر نیه بد می گفت زنک. او از بغل امیرقل جسته دورتر نشست و به گریستن سر کرد. گریهش راست بود یا دروغ، ولی موافق ضرب المثل گریه زن در آستینش در واقع چشمان او تر شدند. من تو را نقص دیدم امیرقل. سخنش را دوام داد لطفیه. از شویم دلم ماندگی، اما من اوی ناشد تو شدن نمیخواهم. میخواهم که زنی نکاهی زنی حلال تو باشم. امیرقل چشمان میشی خود را کلان کشاده تیز تیز میژه میزد که این علامت حیران ماندنش بود. بعد او نخستین بار و آن هم به دشواری لب به سخن باز کرد. خوجه این چی؟
لطفیه به چنین پرسش او منتظر بود. اکنون زنک آهسته آهسته پرده از روی راز بردارد هم می شود. انا همه گپ به بالای همین. اگر خوجاین مرا طلاق می داد کار آسان بود، اما وای گر سوخته طلاق دادن نمی خواهد، گفت او و سکوت کرد. نخواهد. چرا آمدید؟ شما گفتاری 12 را از روی رمانی سوتی ملکزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.